શ્રી વિદ્યાવિહાર પ્રાથમિક શાળા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે ધોરણ 8નો હિન્દી વિષય ભણીશું. આજના વિડીયોમાં આપણે કાવ્ય 8 ભણીશું, જેનું શીર્ષક છે માં કહે એક કહાની. સૌથી પહેલા કાવ્યનું શીર્ષક જોઈએ તો આ કાવ્યની અંદર એક બાળક પોતાની માતાને એક કહાની કહેવાની વિનંતી કરે છે કે હે માતા, તું મને એક કહાની કહે. આથી આ કાવ્યનું શીર્ષક છે રાખવામાં આવ્યું છે માં કહે એક કહાની. આ કાવ્યની અંદર કોની કહાની કહેવામાં આવી છે? તો આ કાવ્યની અંદર ભગવાન બુદ્ધ કે જેમણે બૌદ્ધ ધર્મની સ્થાપના કરી છે, એમના નાનપણનો એક પ્રસંગ છે અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન બુદ્ધનો પુત્ર જેનું નામ રાહુલ છે, એ પોતાની માતાને વિનંતી કરે છે કે હે માતા, તમે મને કોઈ કહાની કહો. ત્યારે રાહુલની માતા રાહુલને ભગવાન બુદ્ધના કે જેમનું બાળપણનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું, એમની એક વાર્તા છે, એક કહાની છે, એ કહે છે. આથી આ કાવ્યનું શીર્ષક માં કહે એક કહાની એવું રાખવામાં આવ્યું છે. આ કાવ્યની રચના, આ કાવ્યના કવિ છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત, એમના દ્વારા આ કાવ્ય છે રચવામાં આવ્યું છે. સાહિત્ય સ્વરૂપ કાવ્ય છે. સાથે સાથે આ કઈ શૈલીમાં લખાયેલું છે? તો કહે છે કે આ સંવાદ શૈલીમાં લખાયેલું છે. આ સંવાદ શૈલી એટલે શું? તો કે સંવાદને આપણે ઇંગ્લિશમાં ડાયલોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બે પાત્રો વચ્ચેની વાતચીત, એને સંવાદ કહેવાય છે. અહીંયા બાળક રાહુલ અને એની માતા યશોધરા, આ બંનેની વચ્ચેની વાતચીત છે મૂકવામાં આવી છે. આથી આ કાવ્યનું સાહિત્ય સ્વરૂપ સંવાદ શૈલી એવું છે. હવે આપણે આ કાવ્યના કવિ એવા મૈથિલી શરણ ગુપ્તનો પરિચય છે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોઈએ. પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 50 પર काव्य कवि है मैथिली शरण गुप्त. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. मैथिली शरण गुप्ते अपना भारत देशना संबोधन में घना बधा काव्यनी रचना करी है. आथी मैथिली शरण गुप्त ने अपना राष्ट्रकवि उपमा आपवामां आवी छे. आ वस्तु याद राखजो. एमनो जन्म 1886 में चिरगांव, जे कया जिल्ला में आवेलुं छे? तो कहे छे के उत्तर झांसी जिल्ला. आ झांसी जिल्लो क्या? तो कहे उत्तर प्रदेश की अंदर आवेलो छे, त्यां एमनो जन्म थयेलो छे. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. नानपणथी ज मैथिली शरण गुप्त छे एमने काव्य प्रत्ये रस वधारे हतो. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आ पण हिंदी भाषाना बहु श्रेष्ठ एवा लेखक में स्थान धरावे छे. आगळ भविष्यमां तमे एमना विषे एमना लखेला पाठ है, एमनी लखेली कृतिओ छे भणशो. एमनी प्रेरणाथी एटले के एमणे एमने प्रेरित कर्या अने खड़ी बोली में एमणे लखवानी शरूआत करी. खड़ी बोली शुं छे? तो कहे छे के आ एक बोली छे, हिंदीनो ज पेटा प्रकार छे, जेनी अंदर मैथिली शरण गुप्ते लखवानी शरूआत करी. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया. मैथिली शरण गुप्ते पोताना काव्यनी अंदर, पोतानी कविताओनी अंदर भारतीय जीवन, भारतना लोकोनुं जीवन छे ने समग्र स्वरूपे समजाववानो अने रजू करवानो प्रयत्न कर्यो. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्नायकों में से एक थे अने खड़ी बोली नो प्रयोग करनार मुख्य नायकों में एक मैथिली शरण गुप्त छे तेओ रह्या. साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. आ साकेत नामनुं मैथिली शरण गुप्तनुं एक महाकाव्य छे जे एमणे लख्युं छे. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां है. आ सिवाय एटले के साकेत सिवाय मैथिली शरण गुप्ते यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती अने जयद्रथ वध जेवी मुख्य कृतिओ छे एनी रचना करी छे. इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी. मैथिली शरण गुप्तनुं मृत्यु 1964 साल में थयुं. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. भगवान बुद्ध हमणे आपणे अगाऊ ज वात करी दीधी के आ काव्यनी अंदर कोना जीवन प्रसंग छे? तो कि गौतम बुद्धनो जीवन प्रसंग छे. कहे छे गौतम बुद्धना एक जीवन प्रसंगथी ए उक्ति, ए वाक्य चरितार्थ थई गयुं, साबित थई गयुं, चरितार्थ थई गयुं. कहेता कयुं? तो कि मारवावाळाथी बचाववावाळो वधारे शक्तिशाળી होय छे, वधारे मोटो होय छे. संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी. आ पाठनी अंदर आ काव्यनी अंदर संवाद शैली में, आ संवाद शैली एटले शुं एनी पण आपणे अगाऊ चर्चा करी लीधी
કે સંવાદ શૈલીમાં ગૌતમ બુદ્ધના નાનપણની એ જ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવાનું રાહુલ પોતાની માતા યશોધરાને કહે છે કે જેમાં સિદ્ધાર્થ એટલે કે બીજું કોઈ નહીં ગૌતમ બુદ્ધ ના જીવનથી એ કહાની દોહરાવવી એટલે કે પુનરાવર્તિત કરવી. પુનરાવર્તિત કરવાનું કહે છે કે જેનાથી ઉપરની ઉક્તિ એટલે કઈ મારને વાલે છે બચાને વાલા બડા હોતા હે, ઉપરનું આ જે વાક્ય છે એ સાબિત થાય છે. તો આવો કંઈક ભાવ છે આ કાવ્યની અંદર સંવાદ શૈલીમાં રજૂ કર્યો છે. આપણે જોઈએ હવે કાવ્ય. અહીં કાવ્ય પંક્તિઓમાં આપણે જોઈએ તો બે તરફ વિભાજન કરીને આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે બે વ્યક્તિના સંવાદ છે ચાલી રહ્યા છે. એક સંવાદ રાહુલ બોલે છે અને એક એની માતા યશોધરા છે સંવાદ બોલે છે. સૌથી પહેલા સંવાદ શૈલીમાં કાવ્યની શરૂઆત રાહુલ કરે છે. માં કહ એક કહાની, પોતાની માતાને કહે છે કે માં તું મને એક કહાની કહે. બેટા સમજ લિયા ક્યાં તુને મુझको अपनी નાની, એટલે યશોધરા રાહુલની માતા એ રાહુલને કહે છે કે શું તે મને પોતાની નાની સમજી લીધી છે. નાની શું કામ? તો કહે છે કે બાળકોને હંમેશા કહાની વાર્તા કહેવાનું કામ કોણ કરતું હોય છે? કાં દાદી કહેતા હોય કાં નાની માં કહેતા હોય એના. એટલે યશોધરા કહે છે કે શું તે મને પોતાની નાની સમજી લીધી છે તો હું તને વાર્તા કહું. કહતી હૈ મુझसे यह चेटी તું મેરી નાની કી બેટી, એટલે રાહુલ જવાબ આપે છે કે કહતી હૈ કહે છે મુझसे મને, ચેટી ચેટી શબ્દનો અર્થ થશે દાસી, કે મને આ દાસી કહે છે કે તું મારી નાનીની દીકરી છો એટલે કે મારી માતા છો. કહમાં કહ લેટી હી લેટી રાજા થાયા રાની માં કહ એક કહાની, માતા તારે સુતા સુતા વાર્તા કહેવી હોય તો સુતા સુતા વાર્તા કે. કહે એક રાજા હતો કે રાણી હતી વાર્તામાં, મને તું એક વાર્તા કહે, મને તું એક કહાની સંભળાવ. તું હે હઠી માન ધર મેરે સુન ઉપવન में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुरभि मन मानी. શું કહે છે યશોધરા? કહાનીની શરૂઆત કરે છે કે તું હે હઠી, હઠી કહેતા જિદ્દી, હે મારા માનધર મારા પુત્ર તું ખૂબ હઠી છો, તું તારી જીદ મૂકીશ ને કહાની સાંભળવાની, એટલે હું તને કહાની સંભળાવું છું. સાંભળ ઉપવન, ઉપવન શબ્દનો અર્થ થશે બાગ અથવા બગીચા, કે ઉપવનમાં બાગમાં વહેલી સવારે. તાત શબ્દનો અર્થ થશે પિતા, ભ્રમણ કરવું કહેતા ફરવું. તારા પિતા ફરી રહ્યા હતા એટલે કે ગૌતમ બુદ્ધ, જેમનું બાળપણનું નામ સિદ્ધાર્થ છે, તેઓ ક્યાં ફરી રહ્યા હતા? તો કહે છે ઉપવનમાં વહેલી સવારે ફરી રહ્યા હતા. જહાં સુરભી મન માની, સુરભી સુરભી કહેતા સુગંધ, જ્યાં સરસ મજાની સુગંધ ચારો ઓર ફેલાઈ રહી હતી એવા ઉપવનમાં, એવા બાગમાં, બગીચામાં તારા પિતા છે વહેલી સવારે ફરી રહ્યા હતા. જહાં સુરભી મન માની હા માં યહી કહાની, પોતાની માતા યશોધરા કહાની કહેતા કહેતા અટકી ન જાય અને કહેવાની બંધ ન કરી દે, એટલે આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે રાહુલ છે સંવાદ યશોધરા જે પંક્તિઓ બોલે છે એ જ પંક્તિઓ પુનરાવર્તિત કરી અને આગળ વધારે છે, જેથી કરીને કહાની છે આગળ વધે. એટલે રાહુલ બોલે છે કે જહાં સુરભી મન માની હા માં યહી કહાની, અરે હા માં જ્યાં સરસ મજાની સુગંધ ફેલાયેલી હતી એવી હા હા આવી જ તું મને એક વાર્તા કહે. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झिलमिल कर हिम बिंदु जिले थे हल्के जो के हिले मिले थे लहराता था पानी. આ એક કાવ્ય પંક્તિઓની અંદર, આ એક ચરણની અંદર, આ જે 4 કાવ્ય પંક્તિઓ છે એનું એક ચરણ છે. આ ચરણની અંદર અહીં યશોધરા છે ઉપવનની શોભા કેવી છે એનું વર્ણન કરે છે, કે રાહુલના પિતા જ્યાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા, ફરી રહ્યા હતા, એ બાગ બગીચો કેટલો સુંદર છે એનું વર્ણન આ પંક્તિઓમાં આવે છે. કેવું છે? તો કે વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે છે, વર્ણ વર્ણ તરહ તરહ કે જાત જાતના રંગબેરંગી ત્યાં ફૂલો ખીલેલા હતા ઉપવનમાં. ઝિલમિલ કર હિમ બિંદુ ઝીલે છે, ઝિલમિલ કર આનો અર્થ થાય ચમકીને, ત્યાં ઘણા બધા હિમ બિંદુ પાણીના ટીપાઓ છે એ ચમકી રહ્યા હતા. પુષ્પ પર, વૃક્ષના પાંદડાઓ પર પડેલા પાણીના ટીપા છે ચમકી રહ્યા હતા જાણે એ મોતી હોય. હલકે જો કે हिले મિલે તે લહરાતા થા પાણી, અને હવાના ઝોકા આવતા એ પાન છે, પુષ્પ છે, એમની સાથે હળી મળી જતા હતા અને ત્યાં પાણી છે લહેરાઈ રહ્યું હતું. લહરાતા થા પાણી હા હા યહી કહાની, એટલે રાહુલ કહાની ફરી પાછું કહે છે કે હા હા માં જ્યાં પાણી લહેરાઈ રહ્યું હતું એવી હા હા તું મને આવી જ એક વાર્તા કહે. ગાતે થે ખગ કલકલ સ્વર મેં, ખગ, ખગ શબ્દનો અર્થ થશે પક્ષી. આપણે એના માટે સમાનાર્થી શબ્દ બે થશે, એક પંખી અને બીજો છે વિહગ. આ બંને ખગ શબ્દના સમાનાર્થી છે.
ગાતે થે ખગ કલકલ સ્વર મેં, ત્યાં પક્ષીઓ કલકલ કરતા, કલરવ કરતા મધુર મજાનું ગાઈ રહ્યા હતા. સહસા એક હંસ ઉપર છે, સહસા શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ છે અચાનક, અચાનક એક હંસ ઉપર થી, ગીરા બિદત હો કર ખગ શરસે, ગીરા પડ્યું, ઉપરથી આકાશમાંથી પડ્યું, બિદત, બિદત શબ્દનો અર્થ ઘાયલ થઈને, વિંધાઈને, હોકર ખગ શરસે, સેનાથી તો કે શરથી, બાણથી ઘાયલ થઈને ઉપરથી હંસ પડ્યું. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, પક્ષ, પક્ષ શબ્દનો અર્થ થાય પાંખ, હંસની પાંખ. કહે છે કે હંસની પાંખમાં હાનિ થઈ ગઈ, હંસની પાંખ છે વિંધાઈ ગઈ. હુઈ પક્ષ કી હાનિ કરુણા ભરી કહાની, એટલે રાહુલ કહે છે અરે પક્ષીને પાંખમાં વાગી ગયું, હંસને પાંખમાં વાગી ગયું, તો અરે આ કહાની તો કેવી થઈ ગઈ, કરુણા ભરી થઈ ગઈ, હંસ પર દયા આવે એવી દયાભાવ વાળી આ કહાની થઈ ગઈ. यशोधरा कहानी आगळ વધારે છે. चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया. चौंक, चौंक કહેતા ચકિત થઈને, આશ્ચર્યચકિત થઈ અને તારા પિતાએ એટલે કે સિદ્ધાર્થ ભગવાન બુદ્ધે એ હંસને ઉપાડ્યું, અને જેવું એને હંસને ઉપાડ્યું કે હંસને જાણે નવું જીવન મળી ગયું. ઇતને મેં આખે ટક આયા લક્ષ્ય સિદ્ધિકા માની, એટલી વારમાં એટલે કે સિદ્ધાર્થે હંસને ઉપાડે ત્યાં એટલી વારમાં આખે ટક શબ્દનો અર્થ થશે શિકારી, એ આખેટક આવી ગયો લક્ષ્ય સિદ્ધિકા માની, જેનું લક્ષ્ય છે સિદ્ધ થઈ ગયું હતું, જેના બાણથી છે એ હંસ છે ઘાયલ થઈ ગયું હતું, એટલા માટે એ અભિમાની શિકારી છે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. લક્ષ્ય સિદ્ધિકા માની કોમલ કઠિન કહાની. રાહુલ કહે છે કે અરે લક્ષ્ય સિદ્ધિનું, જેનું લક્ષ્ય સિદ્ધ થયું છે, જેને એનું અભિમાન છે, એવો શિકારી ત્યાં આવી ગયો, તો હવે વાર્તા કોમલ અને કઠિન થઈ ગઈ. કોમલ કયા પક્ષે, તો કહે છે પક્ષીને વાગ્યું છે એટલે કરુણાનો ભાવ છે, કઠિન અઘરી કયા પક્ષે થઈ કે હવે શિકારી છે પક્ષીને લઈ જશે. માંગા ઉસને આહત પક્ષી તેરે તાત કિંતુ થે રક્ષી. આવી અને શિકારીએ શું કર્યું તો કે માંગ્યું, આહત શબ્દનો અર્થ થશે ઘાયલ, એણે આવી અને ઘાયલ પક્ષી છે માંગ્યું, પણ તારા તાત, તાત કહેતા પિતા શું હતા, રક્ષક હતા, એ પક્ષીની એમણે રક્ષા કરી. તબ ઉસને જો થા ખગ ભક્ષી હઠ કરને કી ઠાની. ત્યારે જે ખગભક્ષી કહેતા ખગ પક્ષીનું ભક્ષણ કરનાર, એને ખાઈ જનાર, પક્ષીના માંસને ખાઈ જનાર એવા શિકારીએ હઠ કરવાનું નક્કી કર્યું, જીદ કરવાનું નક્કી કર્યું કે આ પક્ષી તો મને જ મળવું જોઈએ. હઠ કરને કી ઠાની અબ બડ ચલી કહાની. એટલે રાહુલ કહે છે કે અરે શિકારીએ હઠ કરવાનું નક્કી કર્યું, તો આ કહાની હવે આગળ વધશે. हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी. हुआ विवाद सदय निर्दय में. यशोधरा કહે છે કે ત્યારે વિવાદ થઈ પડ્યો, ઝઘડો થયો, કોના વચ્ચે, તો કે સદય ને નિર્દયની વચ્ચે. સદય એટલે કોણ, તો કે જેનામાં હૃદય છે, કહેતા જેનામાં દયાનો ભાવ છે, એવા રાહુલના પિતા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધ. અને નિર્દય એટલે કોણ, તો કે જેના હૃદયમાં દયાનો ભાવ નથી, એવો શિકારી વચ્ચે વાદ વિવાદ થયો. ઉભય આગ્રહી, બંને પોતપોતાના વિષયમાં આગ્રહી હતા કે અમે, રાહુલના પિતા પણ પક્ષીને છોડવા નહોતા માંગતા અને શિકારી પણ પક્ષીને છોડવા માંગતો હતો નહીં. એટલે વાત છે ક્યાં પહોંચી, ન્યાયાલયમાં પહોંચી ગઈ. ત્યાં બધાએ આ વાત છે સાંભળી કે કઈ રીતે આ પક્ષી છે શિકારીના બાણથી ઘાયલ થઈને આવ્યું છે અને કઈ રીતે સિદ્ધાર્થે એને નવું જીવન આપ્યું છે. સુની સભીને જ્યાંની વ્યાપક હુઈ કહાની. વ્યાપક કહેતા વિસ્તાર થવો. રાહુલ કહે છે કે અરે બધાએ આ કહાની સાંભળી અને જાણી, તો હવે આ કહાની કેવી થઈ ગઈ, વ્યાપક થઈ ગઈ, વિસ્તૃત થઈ ગઈ, બધાએ આ કહાની વિશે જાણી ચૂક્યા. હવે યશોધરા અહીંયા કહાની અટકાવી દે છે અને રાહુલને આગળ કહે છે, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी. એટલે યશોધરા છે રાહુલને કહે છે કે રાહુલ તું હવે નિર્ણય કર કે ન્યાય કોના પક્ષમાં છે. તું મને નિર્ણય, તારો નિર્ણય સંભળાવ કે પક્ષી કોને મળવું જોઈએ. તારા પિતા સિદ્ધાર્થને મળવું જોઈએ આ પક્ષી કે શિકારીને આ પક્ષી મળવું જોઈએ. કહ દે નિર્ભય જય હો जिसका, નિર્ભય જરા પણ મનમાં ભય રાખ્યા વગર કહી દે કે કોનો વિજય થવો જોઈએ. સુનલું મેં તેરી બાની, હું પણ તારી વાણી સાંભળી લઉં. પહેલાના સમયમાં તમને ખ્યાલ છે આ રીતે કહાની દ્વારા શિક્ષણ છે આપવામાં આવતું હતું કે કોઈ એક કહાની સંભળાવી ત્યારબાદ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સામેના વ્યક્તિએ કેટલું જ્ઞાન છે ગ્રહણ કર્યું છે અથવા સામેનો વ્યક્તિ કેટલી બુદ્ધિ છે ધરાવે છે. આ જ પ્રકારની કહાનીઓ તમે છે વિક્રમ વેતાળની વાર્તાઓમાં છે વાંચી છે
કે વિક્રમ રાજા અને વેતાળ છે એ કહાની સંભળાવે ને ત્યારબાદ એને પ્રશ્ન પૂછે, જેથી કરી એ વિક્રમ રાજાની બુદ્ધિની કસોટી લઈ શકે. એ જ રીતે યશોધરા પણ પોતાના બાળકની બુદ્ધિ ક્ષમતા જાણવા માંગે છે કે એ શું વિચારે છે. એટલે યશોધરા છે કહાની અટકાવી અને રાહુલને પ્રશ્ન કરે છે કે જરાક તું તો મને જણાવ કે ન્યાય કોના પક્ષમાં છે. માં મેરી ક્યાં બાની મેં સુન રહા કહાની. એટલે રાહુલ કહે છે કે માં મારી શું વાણી હોઈ શકે, હું શું નિર્ણય તમને આપું, હું તો કહાની સાંભળી રહ્યો છું. કોઈ નિરપરાધ કો મારે તો ક્યાં અન્ય ન ઉસે ઉબારે. એટલે આગળ વાત કરે છે કોઈ નિરપરાધ, જેનો કોઈ અપરાધ જ નથી, जिसने કોઈ અપરાધ નહીં કિયા હૈ વહ, તો એ શબ્દ સમૂહ માટેનો એક શબ્દ છે નિરપરાધ. કોઈ નિરપરાધ કો મારે, કોઈ નિરપરાધ એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નિર્દોષ, કે કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિને કોઈ મારે તો શું કોઈ બીજા એને ઉબારવું, ઉબારે શબ્દનો અર્થ થાય બચાવવું, તો શું કોઈ બીજા એને બચાવવું ન જોઈએ. રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે ન્યાય દયા કા દાની. રક્ષક ભક્ષકને વારે, રક્ષક કહેતા રક્ષણ કરનાર, ભક્ષક કહેતા ભક્ષણ કરનાર, નુકસાન કરનાર, મારનારને બચાવનારે છે હંમેશા રોકવો જોઈએ. ન્યાય દયા કા દાની. અને ન્યાય, સાચો ન્યાય શું છે તો કહે છે કે જે પોતાની સાથે દયાભાવ રાખે છે એ જ સાચો ન્યાય છે. એટલે રાહુલનો કહેવાનો ભાવાર્થ શું છે? પક્ષી કોને મળવું જોઈએ તો કહે છે કે પક્ષી છે એના પિતા સિદ્ધાર્થ બુદ્ધને મળવું જોઈએ, કારણ કે એમણે પક્ષીનું રક્ષણ કર્યું હતું. ન્યાય હંમેશા કોના પક્ષમાં હોવો જોઈએ તો કે દયાભાવના પક્ષમાં હોવો જોઈએ. ન્યાય દયા કા દાની તુને સુની કહાની. એટલે યશોધરા અંતિમ વાક્યમાં કહે છે કે ન્યાય દયાનો દાની હોય છે. સરસ, ત્યાં સરસ મજાની કહાની છે એ સાંભળી અને ત્યાં કહાની સમજી પણ લીધી કે ન્યાય કોના પક્ષમાં હોય છે તો કહે છે કે ન્યાય દયા ભાવના પક્ષમાં હંમેશા હોય છે. અને જીત, વિજય હંમેશા કોની થવી જોઈએ તો કે વિજય, જીત હંમેશા છે એ દયાભાવ રાખનાર વ્યક્તિની જ, રક્ષકની જ થવી જોઈએ. અહીં આ સરસ મજાનું કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે. હવે આ કાવ્ય તમને ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ ચૂક્યું છે, એટલે આજના વિડીયોમાં આપણે અહીં અટકીએ છીએ. ફરી પાછા મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે.